ในขณะระยะจำไงขตงบนใจบนชนะปนลือหรือก่อแสสมวยปอนเลียนกิโลเมตรจากจิงปีแผ่นใดคือเชียประปอนประตัดมวยเตียนฮาทาอัลฟาเซนจูรี่ฮันในตีนุได้ประจันตีปรามในพบโพลิฟิเมอร์สชมูแพนโดราคือเชียตีตังดอกปีแซมันแตนปูเป็นโดยสมบัติทอมเชียดอจ้าโดยเชียรุกเชียดามเชื่อสัตว์เปรย์กรุบประเภทเตียงเลือโกนังกราวตักไฮเลือปีนังเตียตีนี่ก็เชียตีลำเนยระบอบชนเชียดามนาวีได้รูนเชียเลียกนะก็สมปอนไฮปูเกนั่นคือเอาดำไล่เลือการรุมรั่วชิมูนังทอมเชียดมันแตนโปรแต่กรบชีวิตสัตว์นังโรกเชียดได้รูนเนยนั่งคือสัตว์แต่ทราบช่วงโดยเชียประปอนคู่กบาลมวยเองจังนังคลายเชียประเลิงในประจันแพนโดรามวยนี่ไฮจนเชียนาวีคือบานไฮก็ท้าประไมเอวาหรือก็เมียดาทอมเชียดไงเฉพาะจนเชียนาวีนั่งคือบารูเนอร์ใบใจกรมขณีเฉลี่ยขณะกอสมปอนพองได้ตามดำบอลเรียงคล้วนโดยเชียกอสมปอนโอมาติกายาคือรูเนอร์ขนมเปรเชอร์กอสมปอนเมคายินารูเนอร์แดนสมอดกอสมปอนทารังกีโจจัดชิเซฮอรูเนอร์เลือบเตยกาหรือก็กอสมปอนมังกวาได้รูเนอร์ดำบอลพนมเพลิงไอเจดามรวยกลายปีวิวัฒน์คลัวรูเนอร์ยังมีศอกสันติเพียมอริยะปีลรอบเลียนชนะมนี้ในขนมเปมวยเอาไว้กรบยางก่อพลาดโดได้วินี่คือชีการหมดดอลระบอบเอเลียนกลายพบมวยหาถาปุยสามนุโลกให้ได้ซาแต่ฮอร์โมนไปเลือเมงจังเติบจนเชนาวิหาปูเกทาสกายพีพอลคือบานนอมกในเครื่องยนต์ขนาดทมอาวุธสหายหนึ่งมีอานุเพียบคลังคล้าหนึ่งอาจิกได้หรือก่อฮอลลางเตลือเมงตามเจระบอปูเวียให้มันตายปนนอกตัวจีปุยสาหนึ่งคลวนโตยแมนปนตายคือมีจัดทมโปเปิงดอยมหัจต้าหนึ่งเพียบลบล้นให้การมาดอระบอปูเกบอกการผูกประจันแพนโดรานีคือหนึ่งบ่งกอมฮอนรายอย่างจราดอลชีวิตจนเชียดดามสัตว์โรคเชียดในตีนีเจมันคันตลอดมาการพบแผ่นใดเว้นในขนมศาสตร์บตีมาเพย์มวยนี้ปริมาณประชาชนนั่นคือบานการล่างจรานเลือโลบดอดอปีเมเลียนในแอนอให้พบได้มีเปรย์เชอร์ใบตองรวมแต่งสมบัติทอมเชียแต่งเปรงสร้างแต่งรายกรอมใดกรอมตักไอ้นังคือสัตว์แต่เตะบานมนุษย์โลกบ่มพลางคติกที่จัดเอาให้จำนายไอสัตว์สรกสัตว์เปรย์นั่งก่อสังแต่ได้ปุยสลับเอาไหนเศรษฐกิจก่อเจ้าถอยให้เนี่ยกรุบนี้คือรุ่นได้โดยเชี่ยขมิ้นพลังขนมครัวนั่นจังในขนมชนะปีปอนฮาเซิร์ฟแนววิจัยศาสตร์กับบาโรขึ้นปีวอตเมียนในประจันแพนโดราพองได้รวยก่อจับรอมันเต้โดยซาแต่เวียนคือมีรูเรียงกายปริยาการสระเดียงพันใดอันจังโดยชนะหายเตอร์ปูเกก็เรียบจอมกำรงบ่งการยินอวกาศหนึ่งทเวดำหน้าเตอร์สไลเชเดียลเนติโนหาจีพิเศษนั่นคือจองโยเวียทเวเจียพเตียทำไมระบอบมนุษย์โลกนู่นเองโจมนอชนะปีปอนมาโรยดอกปรำบุญมนุษย์โลกนั่นก็อาจบ่งการยินอวกาศพิเศษอาจช่วยทเวดำหน้าตลอดพบแพนโดราบานจุกเฉยฮาราธาพิบาลกระโดดเชองการมวยจำนวนก็บาเรียบจอมบ่งการในกรอสู้อภิวัตชนบทฮาธาอดีเอหนังสร้างซองตีสนากากระโดดเชบอลตีเทียนดอกทอมมวยทัวระบองพวกปอดจงเว้งให้องการมวยนั่นคือเมียนกูบ่มน้องสลายชิริวอภิวัตนังโปรโมยศสมบัติทอมเชียเชียจรันเชิงปีพบแพนดอรานีให้การตายไปแซนูเนี่ยวิชิสร้างกับบาโรเคยปีแรทอมเชียดอจ้ามวยฮาธาอุโนเทเนียมได้อายุตัวทัวระบองเมียนประโยชน์เชียจรันเมียนน้ำลายรอปอนเลียนดอลลาร์แอนโนนังชีโกลได้ดอทอมมวยระบอบปูเก้จำได้จนเชียนาวิเวงปรากฏหน้าคือเหมือนเป็นจันเอเลียนมองปีกลายพบฮาธาสกายพิพอลนังเตปอนใต้ดาซาแต่ปูเวียเมียนเครื่องยนต์สปีวดคลังคล้าจนเชียนาวิได้ปลาหลงเปงปรวยนั่นคือมันอาจเฟอร์ไว้แต่เลือมนุษย์โลกาดเล้าบานเติมแต่คลอมือปีจำง่ายแต่งเพียบชื่อจำแต่ปนโนโดยปูเกนั่งก็ประมาณสำหรับเนี่ยหน้าได้ดาวโจลเปรย์ประดับพองได้โจมนอชนะปีปอนมา130ประมูลเนี่ยเชียซาจันลอมันเนี่ยชมัวดรเกรสกับบานทุนดำน้ามาดอพบแพนโดรานี้ให้เชียงประช่างชมัวนังก็สปอนาวิก่อนนั่นคือใบจิมินกุมเน็ตจองตำเนี่ยตำนองชมัวปูเกบองการมันตะเพียบดอลล้อสักซาปีเปล่าไปนี่ตำเนี่ยตำลอบเลยพบแพนโดรานังหนังไอโรเนอร์โจสำรองคเนียกัดโดยชนะให้ดรเกรสก็เรียบจอมอภิวัตบองการการวิธีทำไมมวยฮาธาอวตารโปรแกรมให้ขนมโปรแกรมมวยนี้ก่อนนั่นคือบานโยดีเอ็นเอระบอบมนุษย์โลกซ้อมคณีจมวยนังดีเอ็นเอระบอบชนเชียนาวิดามใบบองการเรียงกายสปาในเหมือนมวยฮาธาอวตารได้มีรูปเรียงแบบเบิดจมวยนังชนเชียดามันจังไฮโปเกคือหนึ่งไอพตีเพลย์จัดไปเรียงกายมนุษย์โจลเตอร์กรุบกร้องเรียงกายอวตารบานให้จมวยนังเรียงกายทำไมมวยนี้ดรเกรสก็เมนเอาการบานเตอร์จูบในยัยคณีก่อสร้างตำแหน่งตำน้องจมวยนังก่อสปอนนาวีบานมูระเยะให้ชีพิเศษคือบานบองการเนอร์ซาลาบองเรียนภาษาอังกฤษแต่การเขมรติดพองปอนใต้เดซาแต่มีการลุกได้ปีสำนักกรมเตเฮียนนังจำลูเรื่องชกาเปรย์ทอมเชียดป้าต้องเคยขณีเราดอมิเนสลามตำแหน่งตำนองจัดดอบชนะได้ดรเกรสคอมก่อสร้างจมวยนังกรมก่อสปอนนังก่อเต้าใบบักติดพองได้
ចំពោះកម្មវិធី Avatar Program នេះវិញក៏ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនរួមទាំងវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ឈ្មោះ Tommy Sully ហើយគាត់ក៏បានប្រើ DNA របស់ខ្លួនបង្កើតរាងកាយ Avatar មួយដូចគ្នាចូលមកដល់ឆ្នាំ2148នៅក្នុងពេលដែល Tommy ជិតដល់ថ្ងៃត្រូវធ្វើដំណើរចាកចេញពីផែនដីទៅកាន់ភព Pandora ហើយជាអកុសលអីគាត់នឹងក៏ត្រូវបានក្រុមចោរប្លន់សម្លាប់យ៉ាងអនាគតធំចំណែករាងកាយ Avatar របស់គាត់វិញបង្កើតហើយបើសិនជាបោះបង់ចោលគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំដូច្នេះហើយអង្គការ ODA នឹងក៏បានទៅស្វែងរកបរិមម្នាក់ឈ្មោះ Jake Sully ដែលត្រូវជាបងប្អូនភ្លោះរបស់ Tommy Sully នេះឯងហើយគាត់នឹងគឺមាន Zen DNA ដូចគ្នាបេះបឺននិងអាចយកមកជំនួស Tommy ប្រើប្រាស់រាងកាយ Avatar មួយនេះកើតចំពោះ Jake Sully កាលពីមុនគាត់គឺជាទាហានម្នាក់បម្រើនៅក្នុងជួរទ័ពប៉ុន្តែដោយសារតែមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទីលានប្រយុទ្ធរហូតដល់ពីការជើងទាំងសងខាងឥឡូវនេះគាត់នឹងគឺមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនរស់នៅលើកៅអីរុញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហាក់ដូចជាគ្មានន័យសោះដូច្នេះហើយនៅពេលមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់ភព Pandora និងចូលរួមបេសកកម្មថ្មីបែបនេះ Jake Sully ក៏យល់ព្រមផងដែរហើយទិសដៅជីវិតរបស់គាត់ក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេដូចគ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿង Avatar វគ្គ1វគ្គ2និងវគ្គ3នេះឯងដើម្បីធ្វើដំណើរពីភពផែនដីទៅកាន់ Pandora គឺត្រូវជិះយានអវកាសល្បឿនពន្លឺនិងចំណាយពេល76ឆ្នាំឯណោះហើយ Jake Sully និងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ក៏ត្រូវបង្កករាងកាយនិងចូលសម្រាកក្នុងប្រអប់មួយផងដែរហើយសម្រាប់ពួកគេគឺចូលដេកមួយផ្លែសោះភ្ញាក់ឡើងមកវិញគឺចូលមកដល់ឆ្នាំ2154បាត់ទៅហើយរួចនៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ភព Pandora ភ្លាមប្រកាសណាស់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៃភពបៃតងខ្ចីមួយនេះរួចនៅកន្លែងបន្ទាយធំនៃអង្គការ ODA នឹងលោកវរស្នី Malkovich គឺជាមេតបធំមើលការខុសត្រូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅទីនេះនិងរៀបរាប់ប្រាពីច្បាប់ទម្លាប់រស់នៅរបស់ពួកគេនិងបរិស្ថានលើភព Pandora នឹងទាំងស្ថានភាពព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជាពិសេសនោះគឺជនជាតិដើមណាវីតែម្ដងនិងដាស់តឿនផងដែរបើសិនជាដើរចេញទៅក្រៅព្រៃផ្ដាប្រយ័ត្នត្រូវពួកគេបាញ់សម្លាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់ព្រួញដែលមានថ្នាំពុលចំណែក Jake វិញដោយសារតែគាត់មកទីនេះដើម្បីជំនួសបងប្អូនភ្លោះរបស់ខ្លួន Tommy ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិម្នាក់ឈ្មោះ Norm ក៏បានជួនគាត់ទៅជួបជាមួយនឹង Dr. Grace ផងដែរដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី Avatar Program មួយនេះហើយ Dr. Grace នៅពេលជួបគ្នាដំបូងគឺមិនចូលចិត្ត Jake ឡើយដោយសារតែគាត់នឹងគឺត្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវបែរជាទទួលបានទាហានពីការជើងម្នាក់ទៅវិញបន្តមកទៀត Jake និង Norm ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តសាកល្បងរាងកាយ Avatar Na'vi របស់ពួកគេហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកទាំងពីរចូលដេកនៅក្នុងប្រអប់ផ្ទេរចិត្តវិញ្ញាណរៀងៗខ្លួនរួចត្រឹមបន្តិចក្រោយមកក៏អាចផ្សារភ្ជាប់ខួរក្បាលភ្ញាក់ឡើងមកវិញនៅក្នុងរាងកាយ Avatar ហើយចំពោះ Jake គឺពិតជារំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនោះគឺបានជើងទាំងសងខាងត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនោះក៏ទប់គាត់មិនជាប់នោះទេដោយសារតែ Jake នឹងគឺបានរត់ចេញទៅក្រៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយរីឯ Dr. Grace នៅក្នុងរាងកាយ Avatar របស់គាត់នឹងក៏បានមកដាស់តឿន Jake ផងដែរគឺឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនជាមួយនឹងរាងកាយថ្មីហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺកន្ទុយសក់របស់គាត់តែម្ដងដែលមានសរសៃនឺរ៉ូនចេញមកហៅថា Kuru ហើយជនជាតិ Na'vi និងសត្វរុក្ខជាតិគ្រប់សភាវៈនៅលើភព Pandora នេះគឺប្រើសរសៃ Kuru នឹងដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នានោះឯងចំណែកលោកមេតក Quaritch វិញនៅពេលរកឃើញថា Jake គឺជាអតីតទាហានអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បានរាប់ Jake ថាជាគ្នាឯងនិងចង់ឲ្យលួចធ្វើការឲ្យខ្លួនជាសម្ងាត់រាយការណ៍ពីអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Dr. Grace បានធ្វើនិងជាពិសេសហ្នឹងគឺព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិ Na'vi តែម្ដងរីឯ Dr. Grace វិញក៏ត្រូវបាន admin នៃអង្គការ ODA នេះឈ្មោះ Parker ផ្ដល់សម្ពាធឲ្យគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រើប្រាស់កម្មវិធី Avatar Program នឹងស្វែងរកលោហៈ Unobtainium ឲ្យច្រើនព្រោះតែលោហៈនឹងហើយគឺជាប្រភពលុយកាក់ជួយផ្គត់ផ្គង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងទីស្នាក់ការនៃភព Pandora នេះក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ក្រោយមកនៅពេលដែល Jake និង Norm ហាក់ដូចជារៀងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់រាងកាយថ្មីនេះហើយ Dr. Grace ក៏បាននាំពួកគេចេញបេសកកម្មទៅក្នុងព្រៃភ្នំ Pandora នេះលើដំបូងផងដែរនិងមាន pilot ម្នាក់ឈ្មោះ Trudy គឺជាអ្នកបើកយន្តហោះហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនទុកចោលមួយដែល Dr. Grace ធ្លាប់បង្រៀនអង់គ្លេសទៅកាន់ក្មេងៗជនជាតិ Na'vi នៅទីនេះរួចក្នុងពេលដែល Jake កំពុងតែដើរមើលបរិវេណព្រៃភ្នំចុះឡើងទៅគាត់ក៏បានប្រទះជាមួយនឹងសារមាសព្រៃ Pandora នេះផងដែរហៅថា Titantiras តែអ្វីដែល Jake ត្រូវបារម្ភនោះគឺនៅពេលដែលសត្វព្រៃមួយក្បាលទៀតបង្ហាញខ្លួនមកហៅថា Senator មានរាងកាយដូចជាចចកយក្សដ៏ធំមួយអញ្ចឹងនឹងធ្វើការដេញខំស៊ីគាត់តែម្ដងនៅពេលនឹង Jake ក៏បានខំប្រឹងស្រវេស្វ៉ារត់ចាកចេញពីទីនោះឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំនេះយ៉ាងលំបាករួចចុងក្រោយក៏បានលោតចូលទៅក្នុងទឹកជ្រោះមួយផងដែរទើបអាចរត់គេចខ្លួនពីចចក Senator នេះបានសម្រេចនៅក្នុងពេលនោះដែរយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងជនជាតិ Na'vi ម្នាក់ឈ្មោះ Neteri
ដែលជាសមាជិកនៃកុសម្ព័ន្ធប្រៃឈើអូម៉ាទីកាយ៉ាហើយនៅពេលដែលឃើញអវតាររបស់មនុស្សលោកអញ្ចឹងនាងក៏បានលើកព្រួយមករកបាញ់សម្លាប់គាត់ចោលតែរំពេចនោះដែរស្រាប់តែលំអងផ្កានៃដើមឈើប្រលឹង Tree of Soul នឹងក៏បានទុំលើព្រួយហើយ Neteri ក៏បានចាត់ទុកថានេះគឺជាសញ្ញាដែលព្រះម៉ែអេវ៉ាមិនឲ្យនាងសម្លាប់ Jake ឡើយហើយបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលឃើញ Jake នឹងត្រូវបានវងសត្វចចកព្រៃជាច្រើនមកពណ៌រកខំគាត់ Neteri ក៏សម្រេចចិត្តបង្ហាញខ្លួនមកជួយបាញ់ចចកនិងការពារជីវិតរបស់ Jake ផងដែរចំណែក Jake វិញក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលបានឃើញជនជាតិដើម Navi មកជួយខ្លួនបែបនេះហើយនាងគឺចេះនិយាយអង់គ្លេសទៀតមានន័យថាធ្លាប់បានរៀននៅសាលារបស់ Dr. Grace នោះឯងរីឯ Neteri វិញគឺមិនចង់និយាយជាមួយ Jake ដែលជាមនុស្សខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺស្រាប់តែមានលំអងផ្កាប្រលឹងជាច្រើនមកព័ទ្ធជុំវិញរាងកាយរបស់ Jake តែម្ដងនិងបង្ហាញថាបរិសម្នាក់នេះគឺមានបេះដូងបរិសុទ្ធហាក់ដូចជាមនុស្សពិសេសដែលព្រះម៉ែអេវ៉ាជ្រើសរើសអញ្ចឹងដូច្នេះហើយ Neteri ក៏សម្រេចចិត្តនាំ Jake ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះដើមឈើ Home Tree របស់កុសម្ព័ន្ធអូម៉ាទីកាយ៉ារបស់នាងផងដែរហើយពេលទៅដល់ Jake ក៏បានជួបជាមួយនឹងជនជាតិ Navi ជាច្រើននៅទីនេះរួមទាំងបរិសម្នាក់ឈ្មោះថា Suthe ដែលជាមេទ័ពយុទ្ធក៏ដូចជាគូដណ្ដឹងរបស់ Neteri នេះឯងចំណែកឪពុករបស់នាងគឺមានឈ្មោះថា Etukan គឺជាមេកន្ទ្រៀងដឹកនាំកុសម្ព័ន្ធហើយម្ដាយរបស់នាងគឺមានឈ្មោះថា Moat គឺជារាជគ្រូឬក៏ Tasik និងមានតួនាទីជាគ្រូពេទ្យបង្រៀនក៏ដូចជានាំផ្លូវផ្សារភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងបំណងរបស់ព្រះម៉ែអេវ៉ាបន្ទាប់មក Neteri ក៏បានប្រាប់ម្ដាយផងដែរពីអ្វីដែលនាងបានឃើញថា Jake នឹងគឺហាក់ដូចជាត្រូវបានព្រះម៉ែអេវ៉ាជ្រើសរើសអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើប Moat ក៏សម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យ Jake ចូលរួមជាមួយនឹងកុសម្ព័ន្ធពួកគេដែរប៉ុន្តែដំបូងគាត់នឹងគឺត្រូវរៀនពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការរស់នៅរបស់ជនជាតិ Navi នៅលើភព Pandora នេះសិនហើយ Neteri ផ្ទាល់គឺត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្រៀន Jake នោះឯងនៅពេលដែលរាងកាយអវតាររបស់ Jake បានចូលសម្រាកគាត់នឹងក៏អាចភ្ញាក់ឡើងមកវិញនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សរួចក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនិងឆ្លងកាត់ទៅកាន់ Dr. Grace ក៏ដូចជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែល Dr. Grace រកឃើញថា Jake ក៏បានរាយការណ៍រឿងនេះប្រាប់ទៅកាន់លោកមេទ័ព Quaritch និងក្រុមទាហានដូចគ្នាគាត់នឹងគឺមិនពេញចិត្តឡើយរួចក៏បានផ្លាស់ទីមន្ទីរពិសោធន៍ទៅជំរំមួយទៀតរបស់ពួកគេនៅកន្លែងភ្នំអណ្ដែត Hallelujah Mountain ឲ្យឆ្ងាយពីបន្ទាយធំមួយរយៈក្រោយមកទៀត Jake ក៏បន្តរស់នៅជាមួយនឹងកុសម្ព័ន្ធអូម៉ាទីកាយ៉ានេះហើយ Neteri នឹងគឺបានបង្រៀនពីទំនៀមទម្លាប់របៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាការប្រើប្រាស់អាវុធព្រួញធ្នូការផ្លាស់ទីលោតតោងដើមឈើការរកចំណីអាហារនិងជាពិសេសនឹងគឺការផ្សារភ្ជាប់សរសៃ Kuru នៃចុងសត្វរបស់ពួកគេនឹងជាមួយនឹងសត្វព្រៃ Pandora នេះដើម្បីទំនាក់ទំនងបញ្ជាពួកគេហើយឆ្លងកាត់រយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកទៀត Jake នឹងគឺញៀនស៊ុបជាមួយនឹងជីវិតជាអវតារជនជាតិNavi នេះហើយរហូតដល់រាងកាយមនុស្សរបស់គាត់គឺឡើងទន់ខ្សោយមិនសូវបានហូបបាយហូបទឹកសម្រាប់នោះទេទាល់តែ Dr. Grace បង្ខំហើយចំពោះ Dr. Grace វិញក្រោយពេលបាន Jake ជួយនិយាយឥឡូវនេះគាត់នឹងក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើរាងកាយអវតារនឹងត្រឡប់ចូលទៅលេងនៅកន្លែងកុសម្ព័ន្ធវិញផងដែរហើយនៅពេលដែល Jake ចាប់ផ្ដើមស្ទាត់ជំនាញពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិ Navi ហើយគាត់នឹងក៏ដល់ពេលក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វឥន្ទ្រី Pandora នេះហៅថា Ikran ហើយក្រោយពីវាយពពាក់ពពូនគ្នាជាមួយនឹងសត្វស្លាបមួយនេះមួយសន្ទុះ Jake ក៏អាចផ្សារភ្ជាប់គូរូរបស់គាត់ជាមួយនឹងវាបាននិងអាចយកសត្វ Ikran មួយក្បាលនេះធ្វើជាយានជំនិះនៅលើអាកាសបានជារៀងរហូតតែម្ដងហើយ Jake នឹងគឺចូលចិត្តហោះហើរលើផ្ទៃអាកាសនៃភព Pandora នេះមែនទែនរួចក្នុងពេលនោះដែរគាត់នឹងក៏បានរកឃើញពីវត្តមានសត្វឥន្ទ្រីយក្សដ៏ធំជាងគេហៅថា Thoruk ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកនេះគឺមានតែជនជាតិ Navi 5 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចាប់និងគ្រប់គ្រង Thoruk បានរួចក៏ទទួលរហស្សនាមថាអ្នកក្លាហានឥន្ទ្រីទេព Thoruk Makto រួចវានេះគឺជាកិត្តិនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មែនទែនហើយក៏មានជោគវាសនាខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជនជាតិ Navi ទៅរកភាពជោគជ័យចម្រុងចម្រើនផងដែររួចក្រោយពីដែល Jake ត្រូវបានកុសម្ព័ន្ធអូម៉ាទីកាយ៉ានេះទទួលខ្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិន Jake និង Neteri ក៏បានសារភាពថាស្រឡាញ់គ្នាផងដែរនិងបានផ្សារភ្ជាប់ Kuru រួមមេត្រីជាមួយគ្នាទៀតផងនៅក្នុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលឃើញយានឆ្កាព្រៃរបស់អង្គការ ODA នឹងចូលទៅដល់ទឹកដីនៃកុសម្ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅទៅJake នឹងក៏បានលោតទៅវាយកំទេចកញ្ចក់កាមេរ៉ាយានមួយនេះផងដែររីឯលោកមេទ័ព Quaritch វិញនៅពេលឃើញអញ្ចឹងគឺក្រៅចិត្តមែនទែននិងគិតថា Jake ក៏ដូចជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Dr. Grace គឺបានក្បត់ពួកគេនិងចោះចូលជាមួយនឹងមនុស្សព្រៃទាំងនេះហើយគាត់ជាមួយនឹងក្រុមទាហានក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍និងដកខ្សែភ្លើងពន្លត់ម៉ាស៊ីនកាត់ផ្ដាច់រាងកាយអវតារចេញហើយទាំង Jake រួមទាំង Dr. Grace នៅក្នុងរាងកាយអវតាររបស់ពួកគេនឹងក៏ដួលសន្លប់និងភ្ញាក់ឡើងមកវិញនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សរួចក៏ត្រូវបានលោកមេទ័ព
Quaritch ចាប់ខ្លួនទៅផងដែរចំណែក Parker ដែលជា admin មើលការខុសត្រូវអង្គការ ODA នេះវិញក៏លែងមានភាពអត់ធ្មត់ទៀតដែរព្រោះតែពួកគេនឹងគឺត្រូវការលោហៈរ៉ែ Unobtainium ដែលជាប្រភពចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនហើយនៅពីក្រោមផ្ទះដើមឈើ Home Tree របស់កុលសម្ព័ន្ធ Omaticaya នឹងគឺមានរ៉ែប្រភេទនេះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពួកគេមិនព្រមរើចាកចេញតាមសម្រួលនោះទេគឺមានតែប្រើធរក្តៅតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះលោកមេត Quaritch វិញប្រកាសណាស់គឺពេញចិត្តនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធរក្តៅនឹងតែម្ដងរីឯ Jake និង Dr. Grace ក៏មានឱកាសធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធនឹងសារជាថ្មីដើម្បីនិយាយបញ្ចូលពួកគេឲ្យរើទីលំនៅចាកចេញតាមសម្រួលទៅកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំតែប្រកាសណាស់ជនជាតិ Na'vi ក៏បានបដិសេធព្រោះតែដើមឈើ Home Tree នេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកគេរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយនិងជាកន្លែងពិសេសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រម៉ែ Eva ទៀតអញ្ចឹងហើយគឺគ្មានហេតុផលអីអនុញ្ញាតឲ្យពួកមនុស្សលោកមកបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះឡើយហើយអ្នក Terry ក៏ខឹងមែនទែនគិតថា Jake បានបោកប្រាស់នាងនិងចាត់ទុកគាត់ជាជនក្បត់រីឯ Jake ក៏ខំប្រឹងនិយាយលួងលោមអ្នក Terry វិញថាដំបូងគាត់នឹងគឺពិតជាមកស៊ើបការឲ្យក្រុមមនុស្សលោកពិតមែនប៉ុន្តែក្រោយឆ្លងកាត់ពេលមួយរយៈមកហ្នឹងគាត់នឹងគឺពិតជាបានលងស្រឡាញ់និងចង់ការពារជនជាតិ Na'vi ដោយភាពស្មោះត្រង់ពិតមែនបន្តិចក្រោយមកលោកមេតប Quaritch និងក្រុមទាហានក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ជាមួយនឹងយន្តហោះចំបាំងជាច្រើនរួចគាត់នឹងក៏បានព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះដើមឈើ Home Tree របស់កុលសម្ព័ន្ធ Omaticaya នេះតែម្ដងហើយដំបូង Quaritch ក៏បានបញ្ជាកូនចៅឲ្យបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិ Na'vi ឲ្យចាកចេញចំណែកឯពួក Na'vi ក៏ខំបាញ់តទល់ទៅកាន់សត្រូវរាតត្បាតផងដែរប៉ុន្តែលំពេងនិងគ្រាប់ព្រួយរបស់ពួកគេនឹងគឺមិនអាចធ្វើអីទៅលើយន្តហោះចំបាំងតែនេះកើតឡើយរួចពេលឃើញអញ្ចឹង Quaritch ក៏អស់សំណោចមែនទែននិងយកវាធ្វើជាលេសបាញ់ការពារខ្លួននិងចង់ប្រដៅមនុស្សព្រៃតែនេះខ្លះហើយគាត់នឹងក៏បានធ្វើការដាក់គ្រាប់មីស៊ីលធំចូលទៅក្នុងផ្ទះ Home Tree នេះតែម្ដងហើយជាលទ្ធផលកម្លាំងភ្លើងឆេះដ៏សន្ធោសន្ធៅក៏បានកំទេចផ្ទះដើមឈើនេះខ្ទេចខ្ទីយ៉ាងអាណ័យអធមមែនទែនហើយប្រជាជន Na'vi ជាច្រើនរួមទាំង Etukan ដែលជាមេកុលសម្ព័ន្ធនិងជាឪពុករបស់អ្នក Terry ក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរីឯអ្នកដែលនៅរស់សេសសល់ក៏ព្យាយាមធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីនោះទាំងទឹកភ្នែកក៏ដូចជាភាពឈឺចាប់ផងដែររីឯ Jake និង Dr. Grace វិញគឺបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលប៉ុណ្ណោះស្ដាយក្រោយដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានហើយអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជា Norm ដែរនោះក៏ត្រូវបាន Parker និងក្រុមទាហានចាប់ខ្លួនផងដែរដាក់ទោសថាជាជនក្បត់មនុស្សជាតិហើយនៅទីនោះដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះ May ក៏ដូចជាអ្នកបើកយន្តហោះឈ្មោះ Trudy នឹងគឺមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិ Na'vi និងមិនពេញចិត្តចំពោះការងារនៃអង្គការ ODA នេះឡើយហើយពួកគេនឹងក៏បានជួយរំដោះ Jake, Norm និង Dr. Grace ចាកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែររួចក៏បានឡើងយន្តហោះដើម្បីចេញពីមន្ទីរមួយនេះចំណែកលោកមេត Quaritch នៅពេលឃើញចឹងក៏ក្តៅចិត្តមែនទែនទាញកាមភ្លើងមកបាញ់រះទៅកាន់ពួកគេតែម្ដងហើយក៏បានបាញ់ចំ Dr. Grace ប្រមាណគ្រាប់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានរបួសធ្ងន់មែនទែនចំណែក Jake វិញក៏ចង់ទៅរកជំនួយពីជនជាតិ Na'vi ផងដែរដើម្បីជួយជីវិត Dr. Grace ប៉ុន្តែមុននឹងទៅគាត់នឹងគឺត្រូវស្វែងរកវិធីទទួលបានទំនុកចិត្តពីពួកគេត្រឡប់មកវិញសិនអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ក៏បានហោះធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកសត្វឥន្ទ្រីយៈធរោរួចក៏បានលោតទៅតោងវានិងផ្សារភ្ជាប់សរសៃខូរ៉ូធ្វើជាម្ចាស់របស់សត្វមួយនេះបានសម្រេចហើយ Jake ក៏បានជិះសត្វធរោចូលទៅក្នុងបន្ទាយរបស់កុលសម្ព័ន្ធ Omaticaya នេះតែម្ដងដែលឥឡូវពួកគេនឹងគឺបានរើមកកាន់កន្លែងដើមឈើនៃព្រលឹង Tree of Soul របស់ព្រះម៉ែ Eva ហើយម្នាក់ក៏បានសម្លឹងមើល Jake ទាំងភ្ញាក់ផ្អើលនិងនាំគ្នាហៅគាត់ថាធរោម៉ាក់តូរួចនៅពេលឃើញបែបនេះអ្នក Terry ក៏បានដឹងថា Jake គឺពិតជាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងជនជាតិ Na'vi ពិតប្រាកដមែនហើយសូម្បីតែ Suthe ក៏ចាប់ផ្ដើមគោរព Jake ដូចគ្នាបន្តមកទៀត Jake ក៏បានសំណូមពរឲ្យ Moat ដែលជារាជគ្រូប្រចាំកុលសម្ព័ន្ធនឹងជួយ Dr. Grace ផងហើយ Jake ក៏បានបីរាងកាយរបស់ Dr. Grace ដែលមានរបួសរួមទាំងអវតាររបស់គាត់ដែរនោះមកកាន់កន្លែងដើមឈើនៃព្រលឹងមួយនេះរួច Moat និងសមាជិកជនជាតិ Na'vi នឹងក៏រៀបចំពិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Dr. Grace ផងដែរនិងចង់ផ្ទេរចិត្តវិញ្ញាណចូលទៅកាន់រាងកាយអវតារនេះជារៀងរហូតតែម្ដងប៉ុន្តែជាអកុសលអីដោយសារតែរបួសធ្ងន់ពេករាងកាយរបស់គាត់ក៏ទន់ខ្សោយ Dr. Grace ក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមុននឹងអស់ដង្ហើមគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹង Jake ផងដែរថាព្រះម៉ែ Eva គឺពិតជាមានប្រកបមែននិងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងហើយរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះក្រោយពេល Dr. Grace ស្លាប់បាត់ទៅរាងកាយអវតាររបស់គាត់នឹងគឺស្រាប់តែមានផ្ទៃពោះទាំងអត់មានឪពុកនោះទេគឺហាក់ដូចជាព្រះម៉ែ Eva ផ្ដល់កំណើតឲ្យនាងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចំពោះ Jake ក៏បានស្រែកនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិ Na'vi ទាំងអស់ឲ្យក្រោកឈរឡើងរួបរวมគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងមនុស្សលោកខាងក្រៅ Sky People មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាឈ្លានពានទឹកដីធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះទេហើយ Jake នឹងក៏បានប្រើប្រាស់កិត្តិនាមជាអ្នកក្លាហានឥន្ទ្រីទេពធរុម៉ាក់តូនឹងធ្វើការកែនកូនកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិ Na'vi ផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាកុលសម្ព័ន្ធជីសេកុលសម្ព័ន្ធសមុទ្រខាងកើតឬក៏កុលសម្ព័ន្ធខ្យល់ទិសទាំង4អីជាដើមកាន់មកកាន់លោកមេត
Quarric វិញនៅពេលរកឃើញថាជនជាតិ Na'vi ជាច្រើនកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាគាត់ក៏បានគិតថាពួកវាប្រហែលជាមានគម្រោងវាយបុកចូលបន្ទីមនុស្សលោកជាមិនខានដូច្នេះហើយ Quarric ក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹង Parker ផងដែរថាពួកគេនឹងគឺត្រូវតែវាយបកទៅមុនជាពិសេសនោះគឺចង់ទៅកំទេចនៅកន្លែងដើមឈើនៃព្រលឹង Tree of Soul ដែលជាកន្លែងទីសក្ការៈរបស់កុលសម្ព័ន្ធអូម៉ាទីកាយ៉ានេះតែម្ដងហើយមុននឹងចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមយើងក៏បានឃើញផងដែរថាលោកមេតល Quarric និងកូនចៅទាហានរបស់គាត់ជាច្រើននាក់គឺបានធ្វើការ copy រក្សាទុកនៅចិត្តវិញ្ញាណក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងដើម្បីទុកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរាងកាយអវតារថ្មីដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ ODN នេះកំពុងបង្កើតត្រឡប់មកកាន់ Jake វិញនៅក្នុងយប់មុនចេញធ្វើសង្គ្រាមគាត់នឹងក៏បានទៅបួងសួងសុំជំនួយពីព្រះម៉ែ Eva ផងដែរប៉ុន្តែ Netheri ក៏បាននិយាយប្រាប់ថា Eva មិនជ្រើសរើសនៅខាងនេះឬក៏ខាងនោះឡើយគាត់គឺជាមេដាធម្មជាតិមានគោលដៅក្នុងការថែរក្សាតុល្យភាពជីវិតតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ស្អែកឡើងមកដល់លោកមេតប Quarric និងក្រុមទាហានរបស់គាត់នឹងក៏បានជិះយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាមនុស្សយន្ត robot ប្រយុទ្ធជាច្រើនធ្វើការបុកចូលទៅកាន់កន្លែងដើមឈើនៃព្រលឹង Tree of Soul នោះផងដែររា Jake Sully ហើយនិងកងទ័ព Na'vi ក៏រងចាំនៅទីនោះស្រាប់ហើយសង្គ្រាមប្រយុទ្ធបាញ់ទៅបាញ់មកក៏ចាប់ផ្ដើមដោយ Jake Netheri និង Suthe គឺជាទ័ពជើងឱកាសបាញ់ព្រួញរីឯ Norm គឺបានចូលរួមជាមួយនឹងកងសម្ព័ន្ធជិះសេះប្រយុទ្ធនៅលើផ្ទៃដីហើយ Pilot ឈ្មោះ Trudy ក៏បានជួយបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់នាងបាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាអកុសលអីក្នុងពេលដែលព្យាយាមការពារ Jake យន្តហោះរបស់ Trudy នឹងក៏ត្រូវបានក្រុមទាហានរបស់ Quarric បាញ់កំទេចចោលហើយឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធក្នុងវាលសង្គ្រាមនេះមួយសន្ទុះដោយសារតែដឹងថាយន្តហោះអាថមនឹងគឺមានគ្រឿងផ្ទុះក៏ដូចជាគ្រាប់បែកជាច្រើន Suthe ក៏មានបំណងចង់ចូលទៅកំទេចវាចោលតែជាអកុសលអីគាត់ក៏ត្រូវបានពួកទាហានបាញ់រងរបួសជាច្រើនគ្រាប់ធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបាត់ទៅហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថាខាងជនជាតិ Na'vi នឹងគឺពិតជាចាញ់ប្រៀបមែនតើមិនអាចតស៊ូជាមួយយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជា robot ធំមនុស្សលោកនោះទេហើយក្នុងពេលដែលក្តីសង្ឃឹមហាក់ដូចជារលត់អស់ទៅហើយរឿងដ៏អភិនិហាមួយក៏បានកើតឡើងគឺថាសត្វព្រៃជាច្រើននៅលើភព Pandora នេះទាំងចចកទាំងរមាសដំរីអីហ្នឹងគឺសិតតែបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជនជាតិ Na'vi ដែរធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកទាហានមនុស្សលោករួចនៅពេលឃើញបែបនេះ Netheri នឹងក៏សប្បាយចិត្តមែនតើគិតថានឹងគឺជាទង្វើរបស់ព្រះម៉ែ Eva បានឮសំឡេងបួងសួងរបស់ Jake និងលោកដៃជួយពួកគេដែរហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរ Jake ក៏មានឱកាសគប់គ្រាប់បែកចូលទៅក្នុងយន្តហោះចម្បាំងអាថមរបស់លោកមេតប Quarric បងផ្ទុះវាខ្ទេចខ្ទីរីឯ Quarric វិញក៏បានគេចខ្លួនតាមរយៈការឡើងជិះយន្តហោះមនុស្សយន្តមួយរួចគាត់នឹងក៏បានចុះទៅស្វែងរករាងកាយមនុស្សរបស់ Jake ផងដែរនិងសម្រាប់ Jake ចោលនោះឯងចំណែក Jake វិញក៏បានចូលមកវាយគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹង Quarric តែម្ដងដាក់ទៅដាក់មកហើយក្នុងពេលដែល Jake មើលទៅគឺរាងចាញ់ព្រាប Netheri ក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកប្រើគ្រាប់ព្រួយរបស់នាងនឹងគឺបាញ់សម្លាប់ Quarric ចោលតែម្ដងក្រោយពីភាពវឹកវរបានបញ្ចប់ជនជាតិ Na'vi ក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយក៏បណ្ដេញមនុស្សលោកឲ្យចាកចេញពីភព Pandora នេះផងដែរបន្សល់ទុកតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនៅខាងជនជាតិ Na'vi ក៏ដូចជា Norm ឬក៏ Max អីជាដើមបន្តសិក្សានៅទីនេះទៀតរីឯ Suthe វិញគឺមានរបួសធ្ងន់ហើយមិនអាចរស់នៅទីនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានផ្ដល់វេនមេកន្ទ្រៀងដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធនឹងឲ្យទៅកាន់ Jake រួចក៏បានសំណូមពរ Jake នឹងយកកាំបិតមកចាក់សម្រាប់ខ្លួនផងដែរហើយបន្តមកទៀត Jake ក៏សម្រេចចិត្តផ្ទេរខួរក្បាលចិត្តវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងចេញពីរាងកាយមនុស្សនិងចូលមករស់នៅក្នុងរាងកាយអវតារនេះជារៀងរហូតក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះហើយភព Pandora និងកុលសម្ព័ន្ធ Na'vi ក៏អាចរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនៅពេលដែលគ្មានមនុស្សលោអាក្រក់មកយាយីពួកគេរួចឆ្លងកាត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ Jake និង Netheri ក៏មានកូនចំនួន3នាក់ផងដែរឈ្មោះ Neteyam, Loak និង Tok'Tire ហើយពួកគេក៏ទទួលយកកូនស្រីចិញ្ចឹមម្នាក់ទៀតផងដែរឈ្មោះ Kiri ដោយ Kiri នេះគឺជាក្មេងដែលកើតចេញពីរាងកាយអវតាររបស់ Dr. Grace ទាំងគ្មានឪពុកនោះឯងគឺដូចជា clone copy Dr. Grace អញ្ចឹងនិងមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងព្រះម៉ែ Eva លើពីនឹងទៀតយើងក៏បានណែនាំមកស្គាល់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Spider ដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកមេតប Quarric នោះឯងពលគឺក្នុងពេលដែលជនជាតិ Na'vi បណ្ដេញមនុស្សលោកចាកចេញពីភព Pandora នេះ Spider គឺជាទារកតូចនៅឡើយមិនអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងយានអវកាសល្បឿនពន្លឺបាននោះទេអញ្ចឹងហើយទើបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនេះក៏ចិញ្ចឹមគាត់រស់នៅលើភព Pandora នឹងរួច Jake ក៏ចាត់ទុក Spider ជាកូនប្រុសម្នាក់ទៀតនិងធំឡើងលេងជាមួយនឹងក្មេងៗ Na'vi ដទៃនោះឯងចូលមកដល់ឆ្នាំ2160
2018គឺខ្ទង់14ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរឿង Avatar វគ្គ1ក្តីសោកនិងជីវិតរស់នៅសន្តិភាពរបស់ Jake និងជនជាតិ Na'vi នៅលើភព Pandora នេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដោយសារតែអង្គការ ODA គឺបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយមកលើកនេះគឺច្រើនជាងមុនរាប់សិបដងទាំងចំនួនមនុស្សចំនួនអាវុធនិងគ្រឿងក្រៅ technology ក៏ខ្ពស់ជាងមុនផងដែរហើយពួកវាក៏បានធ្វើការបាញ់ភ្លើងដុតព្រៃជាង20 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួចត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីគឺបានកសាងនៅទីស្នាក់ការដ៏ធំខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺដូចជាទីក្រុងមួយទៅហើយហៅថា Bridgehead City រាយជនជាតិ Na'vi នៅទីនេះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយក្រៅពីសម្លឹងមើលពួកអេលៀនក្រៅភពទាំងនេះមករាតត្បាតទឹកដីបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ពួកគេទៀតហើយឆ្លងកាត់រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអង្គការ ODA គឺបានពង្រីកខ្លួនធំទៅហើយជាពិសេសនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកគេនឹងគឺបានបង្កើតរាងកាយអវតារថ្មីបានសម្រេចនិងបញ្ចូលខួរក្បាលចិត្តវិញ្ញាណរបស់លោកមេតប Quaritch និងកូនចៅរបស់គាត់ដែលបានរក្សាកូពីទុកនឹងទៅក្នុងរាងកាយថ្មីទាំងនោះផងដែរចំពោះ Quaritch គឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះតាំងពីដើមមកគាត់នឹងគឺស្អប់ពួក Alien ស្បែកខៀវ Na'vi នេះមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាមានរាងកាយដូចជាពួកគេទៅវិញហើយក៏ដឹងខ្លួនផងដែរថារាងកាយមនុស្សរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់បាត់ហើយដូច្នេះគោលដៅដ៏ធំនៅពេលនេះគឺត្រូវតែសងសឹករកអ្នកដែលបានសម្លាប់ខ្លួននៅពេលជាមនុស្សនឹងត្រឡប់មកកាន់ Jake និងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិ Na'vi វិញប្រកាសណាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកធ្វើអីតាមចិត្តរបស់ពួកគេនោះទេហើយ Jake នឹងគឺតែងតែដឹកនាំក្រុមធ្វើការវាយប្រហារយានដឹកស្បៀងដឹកអាវុធរបស់អង្គការ ODA ជានិច្ចរួចដើម្បីសុវត្ថិភាពពួកគេនឹងក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងភ្នំអណ្ដែត Hallelujah Mountain ផងដែរព្រោះតែនៅទីនោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់មនុស្សលោកនឹងគឺមិនងាយចូលទៅកាន់តំបន់នឹងរួចឡើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានណែនាំមកស្គាល់អ្នកស្រីមេបញ្ជាការថ្មីនៃអង្គការ ODA នេះឈ្មោះថា Frances Atmore ហើយនាងគឺមិនពេញចិត្តឡើយរឿងដែល Jake Sully បានដឹកនាំជនជាតិ Na'vi ធ្វើការវាយប្រហារពួកគេរហូតដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាលោកមេតប Quaritch និងកូនចៅជាអវតារនឹងថាមានបេសកកម្មធំត្រូវតែដេញប្រមាញ់សម្រាប់ Jake Sully ចោលរាយលោកមេតប Quaritch ក៏ទទួលបញ្ជាទាំងភាពរីករាយព្រោះតែនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើស្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃមួយពេលដែលពួកក្មេងៗដូចជា Loa, Kiri, Tok និង Spider កំពុងតែរត់លេងនៅតាមព្រៃពួកគេនឹងក៏បានឃើញស្នាមបាតជើងធំផងដែរមើលទៅមិនមែនជាសមាជិកក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Na'vi ឡើយរួចក៏សម្រេចចិត្តដើរលបទៅតាមមើលហើយក្មេងៗទាំង4នាក់នឹងក៏បានទៅប្រទះជាមួយនឹងក្រុមទាហានអវតាររបស់លោកមេតប Quaritch ផងដែរនៅកន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍ទុកចោលដែលជាទីតាំងគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយ Jake និង Neytiri កាលពី15ឆ្នាំមុនហើយ Quaritch ក៏បានឃើញសាកសពមនុស្សរបស់គាត់នៅទីនោះដូចគ្នាជាមួយនឹងព្រួញពីរដើមជាប់នៅលើដើមទ្រូងដែលជាស្នាដៃរបស់ Neytiri បាញ់សម្រាប់គាត់នោះឯងចំណែក Loak វិញឃើញអញ្ចឹងក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនផងដែររីឯ Jake, Neytiri និងកូនប្រុសច្បងរបស់ពួកគេ Neteyam នឹងក៏បញ្ញាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះតែម្ដងប៉ុន្តែពេលទៅដល់ពួកគេនឹងគឺរៀងយឺតពេលទៅហើយព្រោះតែ Quaritch គឺបានចាប់ក្មេងៗទាំង4បានសម្រេចហើយក៏អាចទីដឹងផងដែរថាពួកគេនឹងគឺជាកូនរបស់ Jake ដោយសារតែមានចិញ្ចើមនិងម្រាមដៃចំនួន5បង្ហាញថាជាកូនកាតខុសពីជនជាតិ Na'vi ផ្សេងទៀតគឺមានម្រាមតែ4ប៉ុណ្ណោះរាយចំពោះក្មេងប្រុស Spider វិញនៅពេលរកឃើញថាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គាត់នឹងគឺ Mal Socorro លោកមេតប Quaritch ក៏បានដឹងខ្លួនផងដែរថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់គាត់នឹងឯងភ្លាមនោះដែរ Jake និង Neytiri ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់និងបើកឆាកវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមទាហានអវតារទាំងនេះតែម្ដងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនរបស់ពួកគេហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលរកឃើញថាមួយនេះគឺមិនមែនជាសត្រូវថ្មីមកពីណានោះទេគឺលោកមេតប Quaritch ដដែលគ្រាន់តែនៅក្នុងរាងកាយថ្មីតែប៉ុណ្ណោះរួចពួកគេនឹងក៏អាចជួយសង្គ្រោះ Loa, Kiri និង Tok បានសម្រេចចំណែកឯក្មេងប្រុស Spider គឺត្រូវបានលោកមេតប Quaritch ចាប់យកទៅបាត់ហើយបន្ទាប់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះហើយ Jake ក៏ដឹងខ្លួនថាគាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺលែងមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយព្រោះតែ Quaritch គឺនឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដេញតាមប្រមាញ់ធ្វើបាបខ្លួនជាមិនខានហើយបើនៅទីនេះយូរទៀតមិនត្រឹមតែគ្រួសាររបស់គាត់ទេក៏សម្ព័ន្ធ Omaticaya ទាំងមូលប្រកាសជារងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីគាត់យូរទៅគាត់នឹងក៏គ្មានជម្រើសអីផ្សេងឡើយក្រៅពីរើទីលំនៅទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពហើយបន្តមក Jake ក៏រៀបចំពិធីក្នុងការផ្ទេរតំណែងមេកុលសម្ព័ន្ធនឹងឲ្យទៅកាន់ Talsum ផងដែរហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាកចេញធ្វើដំណើរទៅទាំងទឹកភ្នែកត្រឡប់មកកាន់ទីស្នាក់ការនៃអង្គការ ODA វិញ Spider ក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីមេបញ្ជាការ Frances ចាប់គាត់យកមក scan ខួរក្បាលមើលដើម្បីស្វែងរកពីទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ Jake ចំណែក Spider វិញក៏ខំប្រឹងធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំមិនឲ្យគេ scan ឃើញឡើយទោះជាខ្លួននឹងគឺត្រូវរងភាពឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកលោកមេតប Quaritch វិញត្បិតតែគាត់នេះគឺជាអវតារ copy មិនមែនជាប់សាច់ឈាមរបស់ Spider ពិតប្រាកដក៏ដោយក៏កើតចិត្តអាណិតផងដែរនៅពេលដែលឃើញ Spider ត្រូវទរណកម្មបែបនេះអញ្ចឹងហើយ Quaritch ក៏បាននិយាយបញ្ចូលឲ្យ Spider នឹងយល់ព្រមចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងព្រៃនៃភព Pandora នេះព្រោះថាបើសិនជានៅកន្លែងអង្គការ ODA នេះទៀតគឺមាន
តែគេធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតដើម្បីដេញតាមជេកស៊ូលីកើតលោកមេតប Quarek ក៏មានគម្រោងថាត្រូវតែរៀនពីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិណាវីនឹងឯងដូច្នេះហើយគាត់នឹងក៏បានទៅស្វែងរកសត្វអ៊ីក្រានរួចក៏អាចផ្សារភ្ជាប់សរសៃខូរូនៅចុងសក់របស់ខ្លួនជាមួយវាបានសម្រេចតឡមកកាន់ជេកស៊ូលីនិងក្រុមគ្រួសារវិញក្រោយពេលធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះគាត់នឹងក៏បានទៅដល់តំបន់ដែនសមុទ្រនៃកោះសម្ព័ន្ធមេតខាយីណាហើយទោះជាពួកគេគឺជាពូជសាសនាវីដូចគ្នាក៏ដោយសមាជិកនៃកោះសម្ព័ន្ធមួយនេះគឺមានដៃនិងកន្ទុយធំព្រោះតែបានវិវត្តខ្លួនសម្របជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងសមុទ្រងាយស្រួលក្នុងការហែលជាមួយទឹកចំណែកលោកមេកន្ទ្រៀងប្រចាំកោះសម្ព័ន្ធមេតខាយីណានេះឈ្មោះ Tonowari និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Ronald ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជេកស៊ូលីនិងគ្រួសារផងដែរហើយដំបូងគឺមិនចង់ទទួលពួកគេឲ្យមករស់នៅជាមួយឡើយដោយសារតែខ្លាចនាំសង្គ្រាមមកដល់កោះសម្ព័ន្ធខ្លួនចំណែកឯអ្នកថេរីក៏បាននិយាយថាជេកនឹងគឺជាធររុកម៉ាក់តូហើយបើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេនឹងកោះសម្ព័ន្ធមេខាយីណាគឺមិនអាចបដិសេធនោះទេត្រូវតែទទួលឲ្យស្នាក់នៅរីឯជេកវិញក៏បាននិយាយបន្ថែមថាខ្លួនមកទីនេះគឺដើម្បីគេចវេះពីសង្គ្រាមនិងចង់ត្រឹមតែថែរក្សាគ្រួសារគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលលើបែបនេះលោកមេកន្ទ្រៀង Tonowari ក៏យល់ព្រមទទួលគ្រួសាររបស់ជេកនិងឲ្យពួកគេនឹងគឺរៀនសូត្រពីទំនៀមទម្លាប់រស់នៅក្រោមសមុទ្រនៃកោះសម្ព័ន្ធមួយនឹងបានបញ្ជាឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះអោនុងនិងរេយ៉ាបង្រៀននៅថយ៉ាមឡូអាខេរីនិងថុកផងដែរមិនទាន់បានយូរប្រហែលផងសម្រាប់ក្មេងៗនឹងគឺពិបាកបត់បែនបរិយាកាសរស់នៅថ្មីនេះមែនតើគឺតម្រូវឲ្យរៀនហែលទឹកអត់ដង្ហើមនិងជាមួយទឹកឲ្យបានយូរក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ខូរូរបស់ពួកគេនឹងជាមួយនឹងសត្វត្រីដុះស្លាប់ហៅថាស៊ូរ៉ាកដែលជាយានជំនិះរបស់កោះសម្ព័ន្ធមេខាយីណានឹងហើយនៅក្នុងពេលមួយឡូអាកនិងនេថេយ៉ាមគឺបានទៅឆ្លោះវាយគ្នាជាមួយនឹងអាវនុងនិងពួកម៉ារបស់វាទៀតផងដោយសារតែពួកវានឹងគឺបាននិយាយមើលងាយខីរីថាជាក្មេងស្រីអត់គ្រប់ទឹកចំណែកឯជេកវិញនៅពេលលឺបែបនេះគឺអត់សប្បាយចិត្តនោះទេមិនថាខាងណាខុសឬត្រូវឡើយពួកគេនឹងគឺជាភ្ញៀវសូមផ្ទះគេនៅឥឡូវគឺបែរជាទៅឆ្លោះវាយគ្នាជាមួយនឹងកូនម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យឡូអាកនឹងទៅសុំទោសអោនងផងដែររឿងវាយគ្នាមួយនេះចំណែកអោនងនិងពួកម៉ាក់ស្ទៀវរបស់វានឹងក៏មានគំនិតចង់ធ្វើបាបឡូអាកហើយក៏បានកុហកគាត់ប្រាប់ថាចង់បបួលដើរលេងនិងប្រមាញ់ត្រីជាមួយគ្នារួចពួកគេនឹងគឺស្គាល់កន្លែងពិសេសដែលមានត្រីច្រើនចំណែកឯឡូអាកវិញក៏ជឿនិងយល់ព្រមទៅជាមួយផងដែរហើយពួកគេទាំងប្រមាណអ្នកនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់កោះមួយហៅថា Three Brothers Island រួចការពិតទៅនៅកន្លែងនេះគឺសម្បូរប្រភេទត្រីឆ្លាមអាខូឡាកាចខ្លាំងមែនតើហើយអោនងនិងគ្នាវានឹងគឺបានបោកប្រាស់ឲ្យឡូអាកជាមួយទឹកទៅដេញប្រមាញ់ត្រីរួចនៅពេលដែលងើបឡើងមកវិញអាពី3នាក់នោះគឺបាននាំគ្នារត់ចោលគាត់បាត់ទៅហើយរួចភ្លាមនោះដែរសត្វត្រីឆ្លាមអាខូឡាមួយក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកធ្វើការដេញខំស៊ីឡូអាកតែម្ដងហើយនៅពេលដែលឡូអាកនឹងគឺបៀសត្រូវខ្លាចជាអាហារពេលល្ងាចរបស់វាទៅហើយសត្វត្រីបលែនវៃឆ្លាតហៅថាធុលខួនមួយក្បាលក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកជួយសង្គ្រោះឡូអាកផងដែរហើយប្រភេទត្រីនេះគឺមានខួរក្បាលវៃឆ្លាតជាងមនុស្សលោកនិងជនជាតិណាវីទៅទៀតរួចសម្រាប់កោះសម្ព័ន្ធមេខាយីណាសត្វត្រីបលែនធុលខួននឹងគឺត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាសាច់ញាតិដ៏ជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងនិងអាចនិយាយទំនាក់ទំនងគ្នាបានទៀតផងចំណែកឡូអាកវិញក៏បានរកឃើញផងដែរថាសត្វធុលខួនមួយក្បាលនេះគឺមានឈ្មោះផាយាខានរួចគាត់នឹងក៏បានជួយដោះគ្រាប់ព្រួយមួយចេញពីព្រួយត្រីរបស់ផាយាខានទៀតផងមើលទៅទំនងជាស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកនឹងឯងហើយអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តភក្តិផងដែររីឯឡូអាកវិញនៅពេលដែលត្រឡប់មកកាន់កោះសម្ព័ន្ធលោកមេកន្ទ្រៀង Tonowari ក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺសុំទោសរឿងដែលបាននាំទៅកាន់តំបន់គ្រោះថ្នាក់បែបនេះចំណែកឡូអាកក៏សម្រេចចិត្តនិយាយការពីអោនងផងដែរនិងប្រាប់ថានេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនទេបានជាពួកគេទៅលេងនៅក្រៅតំបន់អញ្ចឹងពលគឺដោយសារតែរាល់ថ្ងៃនេះឡូអាកនឹងគឺយល់អារម្មណ៍ជាកូនប្រុសដែលត្រូវបានឪពុកស្ដីឲ្យតែងតែធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តរហូតនោះឯងហើយបន្តមកទៀតក្មេងៗតែនេះក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពគ្នានិងរាប់អានដោយចិត្តស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដរីឯឡូអាគឺហាក់ដូចជាបានលងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងរេយ៉ាទៀតផងបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញពួកក្មេងៗនាំគ្នាទៅលេងនៅកន្លែងដើមឈើព្រលឹងដូនតាដែលជាទីសក្ការៈនៃកោះសម្ព័ន្ធមេខាយីណានេះហើយនៅពេលដែលខីរីភ្ជាប់សរសៃខូរូរបស់នាងជាមួយវាទៅនាងក៏បានចូលទៅកាន់ឋានព្រលឹងនិងជួបគ្នាជាមួយនឹងដុកទ័រ Grace ដែលជាម្ដាយផងដែរប៉ុន្តែរំពេញនោះខួរក្បាលរបស់ខីរីនឹងគឺហាក់ដូចជាមិនប្រក្រតីប្រកាច់ស្លាប់នៅក្នុងទឹកនេះអញ្ចឹងហើយទើបជាក៏បានតាក់ទងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺ Norm ហើយនិង Max ឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះខីរីប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុមការងាររបស់លោកមេតប Quarek ក៏ចាប់បានសញ្ញាពីទីតាំងយន្តហោះរបស់អ្នកទាំងពីរនិងសង្ស័យថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ Jake នឹងឯងរួចហើយ Quarek ក៏បានទៅរកជំនួយពីកាពីតែននៃកប៉ាល់នេសាទត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Mick Scobie ដែលគាត់ជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺកំពុងតែដេញប្រមាញ់សត្វត្រីបលែនធុលខូនដើម្បីយកខ្លាញ់ខួរក្បាលមកធ្វើជាថ្នាំអាយុវែងសម្រាប់មនុស្សលោករួចហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយផងដែរនៅកន្លែង
តំបន់សមុទ្រនឹងគម្រាមសួរថាចែកស៊ូលីនៅទីណាហើយទោះជាបាញ់ភ្លើងដុតផ្ទះឬក៏ភ្ជង់កាំភ្លើងរបាញ់សម្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាគេព្រមឆ្លើយពីទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ចែកនោះទេដូច្នេះហើយលោកមេតបខ្វរ៉េក៏គិតថាមានតែរកវិធីធ្វើឲ្យចែកនឹងគឺចេញមកជួបគាត់ដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរួចនៅពេលដែលដឹងថាកងសម្ព័ន្ធណាវីនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនេះចាត់ទុកត្រីបលែនធូលខូនគឺដូចជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធលោកមេតបខ្វរ៉េក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងកាពីតានមីកធ្វើការដេញប្រមាញ់សម្រាប់ធូលខូនដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរនេះផងដែរហើយយើងក៏បានឃើញពួកគេនឹងដេញសម្រាប់ត្រីបលែនធូលខូនម្ដាយនិងកូនពីរក្បាលយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនិងបានខួងយកខ្លាញ់ខួរក្បាលរបស់ពួកគេនឹងមកធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់មនុស្សលោកទៀតផងហើយនៅពេលដំណឹងនេះបានលើទៅដល់កងសម្ព័ន្ធមេតខាយីណាពួកគេនឹងគឺមានសេចក្តីឈឺចាប់និងខឹងខ្លាំងមែនទែនមិនអាចទទួលយកនៅអំពើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់មនុស្សលោកបែបនេះទៀតនោះទេនឹងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ពួកវាចំណែកជេកវិញក៏ដឹងខ្លួនផងដែរថានេះគឺជាល្បិចបញ្ឆោតឲ្យដើរចូលអន្ទាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយពួកគេនឹងគឺត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារនិងសំណុំពរឲ្យលោកមេកន្ទ្រៀងថូណូវ៉ារីនឹងគឺប្រាប់តែកាន់ត្រីបលែនធុលខូនផ្សេងទៀតឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួននិងជំលះចាកចេញពីតំបន់នេះមួយរយៈសិនទៅកាន់មកកាន់លោអាងវិញក៏បានរកឃើញផងដែរថាមូលហេតុដែលផាយាកានត្រូវបាននិរទេសចាកចេញពីសមាគមធុលខូនផ្សេងទៀតគឺដោយសារតែពួកគេនឹងគឺប្រកាន់នៅទំនៀមទម្លាប់អហិង្សាមិនប្រយុទ្ធគ្នាមិនសម្លាប់គ្នានោះទេចំណែកឯផាយាកានវិញក្រោយពេលសម្លឹងឃើញម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានមនុស្សលោកប្រមាញ់សម្លាប់នៅនឹងភ្នែកគាត់នឹងគឺមិនអាចអត់ទ្រាំបានឡើយនិងបានប្រមូលគ្នាធ្វើដំណើរទៅសងសឹកប៉ុន្តែជាអកុសលអីក៏សម្ព័ន្ធរបស់ផាយាកាននឹងគឺសិតតែត្រូវបានមនុស្សលោកសម្លាប់ទាំងអស់នៅរស់តែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឥឡូវនេះវិញលោកក៏បានរកឃើញថាផាយាកានកំពុងតែត្រូវបានលោកមេតខ្វរ៉េកនិងក្រុមនេសាទត្រីរបស់កាពីតានមីកបានបាញ់ឧបករណ៍តាមដានជាប់នៅនឹងខ្លួនឥឡូវនេះពួកវាកំពុងតែដេញមកហើយលោកនិងក្មេងៗក៏ខំប្រឹងដោះឧបករណ៍តាមដាននឹងចេញពីព្រុយរបស់ផាយាកានផងដែរក៏ដូចជាតាក់ទងទៅប្រាប់ជេកពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅទីនេះចំណែកឯជេកនិងនេធីរីវិញនៅពេលដឹងថាកូនកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេនឹងក៏បានប្រាប់លោកមេកន្ទ្រៀងថូណូវ៉ារីនិងដឹកនាំអ្នកប្រយុទ្ធនៃកងសម្ព័ន្ធមេតខាយីណាទៅស្វែងរកជួយក្មេងៗផងដែរហើយជាអកុសលអីតម្រាំពួកគេទៅដល់នឹងលោអាងរ៉េយ៉ានិងថុកគឺត្រូវបានលោកមេតបខ្វរ៉េកចាប់ខ្លួនបានបាត់ទៅហើយគាត់នឹងក៏បានវាយឲ្យកូមកនិយាយជាមួយនឹងជេកផងដែរថាបើសិនជាប្រគល់ខ្លួនតាមសម្រួលគាត់នឹងគឺមិនធ្វើអីទៅលើក្មេងៗឡើយនៅក្នុងពេលនោះដែរចំពោះត្រីបលែនផាយាខានវិញនៅពេលសម្លឹងឃើញពួកក្រុមនេសាទដែលបានសម្លាប់ម្ដាយនិងគ្នារបស់ខ្លួនហើយឥឡូវពួកវាកំពុងតែភ្ជង់កំភ្លើងរបាញ់សម្លាប់លោអាងដែលជាមិត្តភក្តិទៀតផាយាកាននឹងក៏ទ្រាំលេងបានមិនខ្វល់ជាមួយនឹងច្បាប់អហិង្សាអីទេនោះទេហើយគាត់ក៏ធ្វើការលោតផុសចេញពីសមុទ្រមកទម្លាក់ខ្លួនដ៏ធំទៅលើកប៉ាល់នេសាទមួយនេះនិងប្រើកន្ទុយរបស់គាត់ធ្វើការវាយទៅលើមនុស្សលោករួចក៏បានទាញខ្សែវត្តចំកាពីតានមីកធ្វើឲ្យដាច់ដៃមកខាងទៀតផងចំណែកជេកវិញនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពកំពុងតែវឹកវរអញ្ចឹងគាត់និងនេធីរីក៏ដូចជាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃកងសម្ព័ន្ធមេតខាយីណាក៏បានបើកឆាវវាយប្រហារដូចគ្នាហើយនៅក្នុងវាសង្គ្រាមវាយទៅវាយមកនឹងនេធីយ៉ាមក៏មានឱកាសអាចទៅជួយសង្គ្រោះលោអាកថុកនិងរេយ៉ាបានសម្រេចហើយនេធីយ៉ាមនិងលោអាកពីរអ្នកបងប្អូនក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងកប៉ាល់មួយនេះដើម្បីទៅស្វែងរកជួយសង្គ្រោះ Spider ដែលជាប់នៅខាងក្នុងប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលក្មេងៗទាំង3ព្យាយាមរត់ចេញក្រុមទាហានអវតារជាច្រើនគឺបានយកកាំភ្លើងបាញ់រះទៅកាន់ពួកគេហើយក៏បានដាក់ចំត្រូវនេធីយ៉ាមផងដែរធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានរបួសធ្ងន់មែនទែនក្នុងពេលនោះចំពោះ Kiri វិញនៅពេលដែលពួកទាហានកំពុងតែដេញចាប់នាងនឹងក៏មានសមត្ថភាពពិសេសភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនៅក្រោមសមុទ្រនេះនិងអាចបញ្ជាវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអាក្រក់ទាំងនេះទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលងើបចេញពីទឹកសមុទ្រមកក៏ត្រូវបានលោកមេតបខ្វរ៉េកចាប់ខ្លួនបានផងដែររួមជាមួយនឹងថងដែលជាកូនស្រីពៅរបស់ជេកនោះចំណែកឯជេកនិងនេធីរីវិញក្រោយពេលប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកអាក្រក់បានមួយសន្ទុះគាត់នឹងក៏បានទៅរកឃើញជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់វិញរួមទាំង Spider ផងដែរប៉ុន្តែក៏ស្លុតចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញរបួសរបស់នេធីយ៉ាមហើយក៏មានការឈឺចាប់យំយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែបានឃើញកូនប្រុសច្បងម្នាក់នេះត្រូវអស់ដង្ហើមស្លាប់នៅមុខអញ្ចឹងហើយស្របពេលហ្នឹងក៏មានព្រឹត្តិការណ៍សូរគ្រាសផងដែរព្រះច័ន្ទបាំងព្រះអាទិត្យហើយមានទុករឿងមួយមិនទាន់ចប់ផងលោកមេតបខ្វរ៉េកក៏បានវាយអេកូមកនិយាយឌឺដងថែមថាខ្លួននឹងគឺចាប់បាន Kiri និងថុកនៅក្នុងដៃហើយរួចបើសិនជាជេកមិនប្រគល់ខ្លួនតាមស្រួលនោះទេនឹងបាត់បង់កូនទាំងពីរនេះជាមិនខាននៅពេលទៅដល់ជេកក៏បានគប់គ្រាប់បែកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ធ្វើវាផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីនិងចាប់ផ្ដើមលេចម្ដងបន្តិចហើយក្នុងស្ថានភាពកំពុងតែចលាចលនឹងគាត់ក៏បានចូលទៅវាយគ្នាជាមួយនឹងខ្វរ៉េកប៉ុន្តែខ្វរ៉េកនឹងក៏មានឱកាសចាប់ Kiri គំរាមរកសម្លាប់ចោលបើសិនជាជេកមិនព្រមចុះចាញ់ស្របពេលនោះដែរចំពោះនេធីរីវិញដោយសារតែឈឺចាប់រឿងបាត់បង់កូនប្រុសនាងនឹងគឺមានកំហឹងខ្លាំងមែនទែនធ្វើការវាយសម្លាប់មនុស្សដាក់យកអស់ជាច្រើននាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ខ្លួន Spider មកគំរាមសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទៀតផងបើសិនជា Quarek នឹងគឺមិនព្រមដោះលែង Kiri គឺកូនមួយដូច
ជាមួយនឹងកូនមួយទៀតចំណែក Quarek ក៏មិនចង់ឃើញ Spider ត្រូវអ្នក Terry សម្លាប់ដូចគ្នារួចក៏បានយល់ព្រមដោះលែង Kiri រួចគាត់ជាមួយនឹង Jake ក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើកម្លាំងបាយធ្វើការវាយគ្នាមួយស្មើតែម្ដងហើយស្របពេលហ្នឹងកប៉ាល់ទាំងមូលក៏ផ្ទុះខ្លាំងទៅភ្លើងឆេះឡើងគ្រប់កន្លែងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមលេចម្ដងបន្តិចហើយចំពោះអ្នក Terry នៅពេលដែលព្យាយាមជួយកូនស្រីពៅថោកហ្នឹងក៏បានទៅធ្លាក់ជាប់នៅក្នុងកប៉ាល់នេះរីឯ Jake ជាមួយនឹង Quarek ក៏បានវាយគ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដូចគ្នាហើយមិនយូរទេអ្នកទាំង4ប្រកាសជាលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ជាមិនខានប៉ុន្តែសំណាងល្អលោអាក់និងត្រីបាឡែនផាយាកាហ្នឹងក៏អាចស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះ Jake ចំណែកឯ Kiri វិញក៏បានប្រើសមត្ថភាពពិសេសរបស់នាងបញ្ជានៅសត្វល្អិតភ្លឺជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រនេះធ្វើការនាំផ្លូវឲ្យទៅស្វែងរកជួយសង្គ្រោះ Terry និងថុកបានសម្រេចរីឯ Spider វិញនៅពេលឃើញថា Quarek កំពុងតែលង់ទឹកជិតស្លាប់គាត់នឹងក៏មិនដាច់ចិត្តទុកឪពុកម្នាក់នេះចោលនិងខំទាញឡើងមកលើគោកវិញផងដែរបន្ទាប់ពីភាពវឹកវរនៅទីនេះបានបញ្ចប់ Jake និងក្រុមគ្រួសារក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងកុសសម្ព័ន្ធ Mekayina វិញនិងចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយនេះហើយ Jake និង Terry ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏បានផ្សារភ្ជាប់ Kuru របស់ពួកគេជាមួយនឹងដើមឈើនៃព្រលឹងរួចក៏បានចូលទៅជួបជុំជាមួយនឹង Neteyam នៅឋានដូនតាដោយក្តីនឹករលឹកមែនទែនមួយរយៈក្រោយមកទៀតចំពោះ Jake វិញគឺបានជាមួយទឹកស្វែងរកកាំភ្លើងនិងគ្រឿងអាវុធនៅកន្លែងវាសង្គ្រាមប៉ះគ្នាជាមួយនឹងពួកទាហាននៃអង្គការODA លើកមុនហើយកាលដែលធ្វើបែបនេះលោកមេកន្ទ្រាញ Tonowari និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Ronald នឹងគឺអត់សប្បាយចិត្តឡើយដោយសារតែវាគឺខុសច្បាប់បំរាមទាំង3របស់ព្រះម៉ែ Eva ដែលជនជាតិ Na'vi នេះគោរពបំរាមទី1គឺហាមប្រើប្រាស់លោហៈរ៉ែដែលបានពីក្រោមដីគឺដូចជាកាំភ្លើងអីហ្នឹងបំរាមទី2គឺហាមត្រួតថ្មពីលើគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបជនជាតិ Na'vi នេះគឺមិនអាចសាងសង់អគារធ្វើពីថ្មអីនោះទេនិងបំរាមទី3គឺហាមប្រើប្រាស់ប្រភេទកង់មូលដូច្នេះទើបពួកគេនឹងគឺអត់មានរទេះមានកង់ម៉ូតូឡានអីឡើយចំពោះក្មេងប្រុស Spider វិញដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាមនុស្សលោកធម្មតាមិនស័ក្តិសមរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ Jake នៅកុសសម្ព័ន្ធនេះហើយណាមួយប្រអប់អុកស៊ីសែនរបស់គាត់នឹងក៏ជិតអស់ទៀតអញ្ចឹងហើយ Jake ក៏សម្រេចចិត្តត្រូវបញ្ជូន Spider ឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សលោកនៅបន្ទាយដើមរបស់ពួកគេវិញចំណែកក្មេងៗវិញគឺអត់សប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះចាត់ទុក Spider ដូចជាបងប្អូនបង្កើតមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅណាឡើយប៉ុន្តែ Jake ក៏ខំបញ្យល់ទៅកាន់កូនថាពួកគេគឺគ្មានជំរឿអីផ្សេងទេ Spider បន្តនៅទីនេះទៀតគឺនាំតែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះរួច Jake នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាចង់នាំគ្រួសារទាំងមូលជូនដំណើរ Spider ទៅដល់កន្លែងបន្ទាយចាស់ជាមួយគ្នានិងចាត់ទុកថានេះគឺជាការដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារនោះឯងបន្តមកទៀត Jake ក៏បានទៅសុំកោសម្ព័ន្ធអ្នករស់ស៊ីមួយក្រុមជិះកប៉ាល់ហោះរបស់ពួកគេនឹងទៅជាមួយផងដោយសារតែពួកនេះគឺត្រូវបានគេហៅថា Tlalim Clan ឬក៏ The Wind Trader តែងតែធ្វើដំណើរពីមួយតំបន់ទៅមួយតំបន់ទៀតដើម្បីរស់ស៊ីជួញដូរទំនិញគ្រឿងក្រៅផ្សេងហើយក្រោយពេលធ្វើដំណើរបានមួយរយៈខ្លីកប៉ាល់ហោះរបស់ពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានកោសម្ព័ន្ធចោលប្លន់ហៅថាម៉ាំងក្វានធ្វើការឆ្មក់វាយប្រហារតែម្ដងដើម្បីប្លន់យកស្បៀងនិងទំនិញហើយម៉ាំងក្វាន Clan នេះគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Ash People ឬក៏ក្រុមមនុស្សផេះភ្នំភ្លើងនិងដឹកនាំដោយមេកន្ទ្រាញស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Warang ហើយការពិតទៅពីមុនពួកគេនេះគឺដូចជាជនជាតិ Na'vi ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺដើរតាមច្បាប់ធម្មជាតិគោរពព្រះម៉ែ Eva ជាទីសក្ការៈនិងរស់នៅក្នុងដើមឈើ Home Tree ដ៏ធំប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយដែលកោសម្ព័ន្ធមួយនេះរងគ្រោះថ្នាក់មានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងឆេះផ្ទះស្រុកភូមិពួកគេនឹងក៏បានបន់ស្រន់ព្រះម៉ែ Eva ឲ្យជួយផងដែរប៉ុន្តែបែរជាគ្មានទទួលបានជំនួយអីពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកកោសម្ព័ន្ធម៉ាំងខ្វានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងជាមួយ Eva ហើយក៏ចាប់អាជីពជាចោរប្លន់តែម្ដងតែងតែចេញធ្វើបាបសម្រាប់ជនជាតិ Na'vi គ្នាឯងលួចប្លន់ស្បៀងអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិទុកធ្វើជារបស់ពួកវាចំណែក Jake វិញនៅពេលដែលឃើញក្រុមចោរប្លន់អញ្ចឹងក៏បានទាញកាំភ្លើងមកបាញ់តទល់ជាមួយនឹងពួកវាផងដែរហើយអ្នក Terry គឺបានជិះសត្វអ៊ីក្រានហោះបាញ់ព្រួយមួយស្មើជាមួយនឹង Warang តែម្ដងហើយទឹកដៃអ្នកទាំងពីរនឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលខ្លាំងបាញ់ច្បាស់ដូចគ្នាហើយអ្នក Terry នឹងក៏បានរងរបួសចំស្មាផងដែររួចក៏បានឡើងជិះសត្វអ៊ីក្រានរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅរកជំនួយនៅកន្លែងកោសម្ព័ន្ធចាស់វិញរីឯពួកម៉ាំងក្វានទាំងនេះអាវុធរបស់ពួកវានឹងគឺសិតតែជាគ្រាប់ព្រួញភ្លើងហើយអាខ្លះគឺសោកចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងធ្វើការហោះបំបុកកប៉ាល់នេះតែម្ដងរីឯគ្រួសាររបស់ Jake វិញទោះជាមានសំណាងនៅរស់ទាំងអស់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏វឹកវរនឹងម្នាក់ក៏បានបែកផ្លូវគ្នាផងដែររួចដំណឹងនៃការប៉ះគ្នានឹងក៏បានលើទៅដល់លោកមេតប Quarek ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដឹកនាំគ្នាទៅកន្លែងនោះហើយក៏បានពាត់ចាប់ខ្លួន Jake បានសម្រេចហើយ Jake ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួននឹងគឺកំពុងតែស្វែងរកក្មេងៗរីឯក្មេងប្រុស Spider វិញមើលទៅគឺអត់បានយកប្រអប់អុកស៊ីសែនថ្មីទៅជាមួយឡើយចឹងហើយបើសិនជាយឺតពេល Spider អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាមិនខានចំណែកលោកមេតប Quarek វិញក៏បារម្ភពី Spider កូនប្រុសរបស់គាត់នេះដែរអញ្ចឹងហើយក៏បានយល់ព្រមទៅជាមួយ Jake ចំពោះក្មេងៗវិញនៅក្នុងពេលនោះ Loa Kiri
Kiri ថកនឹង Spider គឺកំពុងតែរត់គេចខ្លួនយ៉ាងតដាបតដួលពីការដេញចាប់របស់វ៉ារ៉ាំងនិងក៏សម្ព័ន្ធម៉ាំងក្បាលរបស់នាងហើយនៅពេលនេះប្រអប់អុកស៊ីសែនរបស់ Spider នឹងគឺអស់ខ្យល់រលីងហើយមិនអាចដកដង្ហើមទៀតនោះទេនៅពេលឃើញអញ្ចឹង Kiri ក៏បានខំប្រឹងបួងសួងឲ្យព្រះម៉ែ Eva នឹងជួយ Spider ផងហើយនាងក៏បានយកលំអងផ្កានៃដើមឈើប្រលឹងបញ្ច្រកចូលមាត់របស់ Spider រួចក៏បានផ្សារភ្ជាប់សរសៃគូរូរបស់ខ្លួននឹងចងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនៅលើដីបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញផងដែរថា Kiri នឹងគឺដូចជាមានសមត្ថភាពពិសេសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេដាធម្មជាតិ Eva ហើយក៏បានបញ្ចេញនៅសរសៃឬដើមឈើជាច្រើនផុសពីដីមកនិងជ្រាបចូលរាងកាយរបស់ Spider ផងដែររួចក៏បានកែប្រែនៅសរសៃប្រសាទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបន្តមកយើងក៏បានឃើញថា Spider នឹងហាក់ដូចជាប្រែខ្លួនទៅជាកូនកាត់មនុស្សពាក់កណ្ដាលណាវីពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងគឺអាចដកដង្ហើមក្នុងបរិយាកាសនៃភព Pandora នឹងហើយមិនចាំបាច់ប្រើបំពង់អុកស៊ីសែននោះទេរំពេចនោះដែរក៏សម្ព័ន្ធម៉ាំងក្វានក៏បានដេញតាមមកដល់និងពាត់ចាប់ពួកគេជាប់ហើយវ៉ារ៉ាំងនឹងគឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកាំភ្លើងរបស់មនុស្សលោករលដងប្រើតែធ្នូនិងព្រួយហើយឥឡូវនេះឃើញអាវុធដ៏សាហាវអញ្ចឹងគឺព្រឺសបល់តែម្ដងនិងហៅកាំភ្លើងថាក្របរន្ទះដោយសារតែបាញ់ទៅគឺលឺសំឡេងខ្លាំងដោយរន្ទះនោះឯងស្របពេលនោះដែរ Jake និង Quarek ក៏បានដេញតាមមកដល់ដូចគ្នាហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញ Spider អាចដកដង្ហើមបានអញ្ចឹងហើយ Jake ក៏បានលោតចូលទៅវាយជាមួយនឹងពើវេមុនប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺសិតតែបរាជ័យទាំងអស់ហើយពេលនោះដែរចំពោះលោកមេតប Quarek ក៏បានប្រើអំណាចជាបរិះខ្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីវ៉ារ៉ាំងបានហើយក៏បានបង្រៀននាងពីវិធីក្នុងការបាញ់កាំភ្លើងផងដែរហើយក្នុងពេលដែលវ៉ារ៉ាំងកំពុងតែជក់ជាមួយនឹងកាំភ្លើងថ្មីរបស់នាងនឹងចំពោះក្មេងស្រី Kiri គឺបានភ្ជាប់សរសៃគូរូរបស់នាងជាមួយនឹងដើមឈើនៅក្បែរនេះធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកកុសសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងនឹងរួចក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នារបស់ពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនបានសម្រេចក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនោះហើយចំពោះក្មេងប្រុស Spider ឥឡូវនេះក៏ក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកតែម្ដងទាំងអង្គការ ODA ក៏ដូចជាក្រុមជនជាតិ Na'vi ដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពអាចដកដង្ហើមនៅលើភព Pandora នេះកើតមិនចាំបាច់ប្រើបំពង់អុកស៊ីសែននោះទេរួចនៅពេលដែល scan រាងកាយទៅ Norm និង Max ក៏បានសន្និដ្ឋានថា Spider នេះគឺដុសសរសៃពិសេសនៅក្នុងខ្លួនរួចគឺចាប់ផ្ដើមចេញគូរូនៅកញ្ចឹងកដូចជាជនជាតិ Na'vi អញ្ចឹងហើយបើស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងគឺប្រាកដជាអាច copy របៀបធ្វើសរសៃមួយនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយមនុស្សធម្មតាផ្សេងទៀតឲ្យដកដង្ហើមនៅលើភព Pandora នេះកើតដែរហើយនៅពេលលើបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បង្ហាញការបារម្ភមែនទែនបើសិនជាមនុស្សលោកធម្មតានឹងគឺដកដង្ហើមនៅលើភព Pandora នេះយ៉ាងងាយស្រួលនោះជនជាតិ Na'vi និងសត្វរុក្ខជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងគឺនឹងកាន់តែពិបាកវេទនាជាមិនខានអញ្ចឹងហើយទើប Neteri ក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះតាមរយៈការសម្លាប់ក្មេងប្រុស Spider ចោលនោះឯងប៉ុន្តែ Jake ក៏បានប្រឆាំងផងដែរ Spider គឺដូចជាសមាជិកគ្រួសារពួកគេធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងកើតទៅការមកកាន់កន្លែងអង្គការ ODA វិញឥឡូវនេះអាមួយ Parker នោះគឺបានត្រឡប់មកវិញដែរហើយក្រោយពីដឹងរឿងរបស់ Spider គាត់នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកមេតប Quarek តាមចាប់ស្វែងរកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះផងដែរព្រោះតែ Spider នឹងអាចជាកូនសោជួយឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងភព Pandora ទាំងមូលតែម្ដងហើយក្នុងពេលនោះដែរនៅតំបន់សមុទ្រខាងកើតវិញអាកាពីតែន Mick Scobie ដែលដាច់ដៃមកខាងទៅហើយឥឡូវនេះគឺនៅតែបន្តដេញតាមប្រមាញ់សត្វត្រីបាឡែនធុលខួនដដែលដោយសារតែខ្លាញ់ខួរក្បាលរបស់សត្វត្រីនឹងគឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនត្រឡប់មកកាន់កូនសម្ព័ន្ធមេខាយីណាវិញសមាគមត្រីបាឡែនធុលខួនក៏មានកិច្ចប្រជុំផងដែររួចក៏សម្រេចចិត្តបន្តនិរទេសភយការចេញពីក្រុមដដែលព្រោះតែភយការនឹងគឺបានធ្វើខុសច្បាប់អហិង្សានិងជាអ្នកបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នានៅកន្លែងកប៉ាល់នេសាទកាលពីលើកមុនចំណែកឡូអាវិញក៏ខំប្រឹងជួយនិយាយថាអ្វីដែលភយការធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឬគាត់ជាមួយនឹងក្មេងៗប្រមាណអ្នកនឹងក៏បានចាក់ចេញទៅស្វែងរកភយការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលនោះដែរចំពោះលោកមេតប Quarek វិញគឺបានដើរសួរចម្លើយជនជាតិ Na'vi ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតប៉ុន្តែគឺគ្មាននរណាព្រមនិយាយស្ដីអីឡើយដូច្នេះហើយទើបគាត់ក៏បាននឹកឃើញចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកោសម្ព័ន្ធម៉ាងក្វានផងដែរបន្តមកទៀត Quarek ក៏បានស្ពាយកាំភ្លើងមួយកតាបធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងរបស់ពួកគេនៅក្បែរភ្នំភ្លើងរួចក៏ផ្ដល់សំណើឲ្យទៅកាន់វ៉ារ៉ាំងថាបើសិនជានាងព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាចង់បានអាវុធច្រើនប៉ុណ្ណាក៏បានដែរគាត់នឹងប្រគល់ឲ្យមិនថាកាំភ្លើងឬក៏ក្របបែកអីឡើយចំណែកឯវ៉ារ៉ាំងវិញក៏បានមើលឃើញថា Quarek នេះគឺជាបរិះខ្លាំងមានឆន្ទៈមោះមុតម្នាក់នឹងបានទទួលគាត់ធ្វើជាដៃគូទៀតផងគឺបរិះខ្លាំងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងស្ត្រីខ្លាំងនោះឯងហើយនៅពេលដែល Quarek បានជំនួយពីវ៉ារ៉ាំងហើយនាងនឹងគឺមានសមត្ថភាពពិសេសប្រើសរសៃគូរូរបស់ខ្លួននឹងធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តទៅលើជនជាតិ Na'vi ផ្សេងទៀតហើយក៏អាចរកឃើញពីទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារ Jake ផងដែរគឺនៅកន្លែងកោសម្ព័ន្ធ Medcayina ហើយនៅពេលទៅដល់ពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការបាញ់ភ្លើងដុតផ្ទះយ៉ាងសាហាវតែម្ដងរួចក៏បាននិយាយគំរាមថាបើសិនជា Jake មិនព្រមបកគលខ្លួនតាមសម្រួលនោះទេគឺនឹង
នឹងមានរឿងកាន់តែធំជាងនេះទៀតហើយដោយសារតែមិនចង់បង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីនេះជេក៏បានដើរចេញមកប្រគល់ខ្លួនផងដែររួចហើយគាត់ក៏ដូចជាក្មេងប្រូ Spider នឹងក៏ត្រូវបាន Quaritch ចាប់ខ្លួនដាក់ទៅលើយន្តហោះនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំនៃអង្គការ ODA វិញដែលឥឡូវនេះគឺបានអភិវឌ្ឍខ្លាយទៅជាទីក្រុងមួយទៅហើយហៅថា Bridgehead City ហើយមនុស្សលោកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផែនដីមកលេងទីនេះច្រើនទៅផងដែររួចនៅពេលដែលឃើញជេកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងម្នាក់ក៏នាំគ្នាអបអរសាទរនិងជេរស្ដីគាត់ថាជាជនក្បត់ពូជសាសន៍មនុស្សលោកចោះចូលជាមួយនឹងអេលៀនសត្រូវការមកកាន់ Neteri វិញគឺមិនអាចទ្រាំមើលប្តីជាទីស្រឡាញ់ត្រូវបានគេចាប់អញ្ចឹងនោះទេដូច្នេះហើយនាងក៏បានទៅលាបមុខមាត់បន្លំខ្លួនធ្វើជាសមាជិកម៉ាងក្វានដើម្បីចូលទៅស្វែងរកសង្គ្រោះជេកមកវិញ Neteri គឺបានធ្វើការបាញ់ព្រួយផ្ទុះជាច្រើនបង្កជាចលាចលពេញទីក្រុង Bridgehead City នេះហើយស្របពេលនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ឈ្មោះ Ian Gavin ក៏បានទៅជួយសង្គ្រោះជេកឲ្យមានសេរីភាពដោយសារតែគាត់នឹងគឺបានរកឃើញគម្រោងអាក្រក់មួយរបស់កាពីតែន Scobie និងអង្គការ ODA ចង់ទៅសម្លាប់ត្រីបាឡែនថុលគូនជាច្រើននៅក្នុងពិធីបុណ្យជួបជុំមួយហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នេះគឺមិនអាចទ្រាំមើលទង្វើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាមកប្រាប់ជេកឲ្យទៅជួយការពារត្រីបាឡែនថុលគូនផងរី Spider វិញក៏មានឱកាសរត់គេចខ្លួនដូចគ្នាហើយគាត់នឹងក៏បានរត់ទៅជួយបាំងគ្រាប់កាំភ្លើងការពារជេកផងដែរព្រោះតែទាហាននៃអង្គការ ODA មិនហ៊ានសម្លាប់គាត់ឡើយដោយសារតែវត្តមានរបស់ Spider នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនរួចបន្តិចក្រោយមក Neteri ក៏បានហោះមកដល់ជួយអ្នកទាំងពីរចាក់ចេញពីទីក្រុង Bridgehead នេះបានសម្រេចបន្តមកទៀតជេក៏បាននិយាយជាមួយនឹង Neteri ផងដែរថាពួកគេនឹងគឺគ្មានជំរឿនអីឡើយក្រៅពីសម្លាប់ Spider តែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបើសិនជាមនុស្សលោកផ្សេងទៀតអាច copy ចម្លងសមត្ថភាពពិសេសរបស់ Spider និងដកដង្ហើមនៅលើភព Pandora នេះដោយសេរីពួកគេប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ធំជាមិនខានចំណែកឯ Neteri វិញទោះជាលើកមុនចង់សម្លាប់ Spider យ៉ាងណាក្តីឥឡូវនេះនាងគឺបានដូរចិត្តហើយនៅពេលដែលឃើញ Spider ហ៊ានមកឈរបាំងគ្រាប់កាំភ្លើងការពារ Jake និងបណ្ដាចិត្តឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះស្លាប់នោះទេហើយ Jake ក៏បាននាំ Spider ចូលទៅក្នុងព្រៃនិងទាញកាំបិតមករកសម្លាប់គាត់ចំណែក Spider វិញក៏បានយំអង្វរ Jake ប៉ុន្តែបើគិតមើលទៅបើសិនជាការស្លាប់របស់ខ្លួនពិតជាអាចការពារភព Pandora ពិតមែនគាត់នឹងក៏បានយល់ព្រមស្លាប់ដូចគ្នានៅពេលនោះដែរ Jake នឹងគឺមិនដាច់ចិត្តឡើយទម្លាក់កាំបិតចុះអោប Spider និងសុំទោសគាត់រួចក៏សន្យាថាពួកគេគឺនឹងរកវិធីផ្សេងដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកឯ Neteri វិញក៏បានបើកចិត្តទទួលយក Spider ជាផ្នែកនៃគ្រួសារដ៏ពិតប្រាកដផងដែរបន្តមកទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយមនុស្សលោកនិងអង្គការ ODA Jake ក៏បានទៅស្វែងរកសត្វឥន្ទ្រីយៈរបស់គាត់និងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្លាហានឥន្ទ្រីទេពថោរុកម៉ាក់តូសាជាថ្មីហើយគាត់នឹងក៏បានហោះទៅជួបជុំជាមួយនឹងកោសម្ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរកែកនប្រមូលកងទ័ពនិងប្រកាសហៅពួកគេនឹងត្រូវតែចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ Jake នឹងក៏បានទៅប្រជុំជាមួយនឹងសមាគមត្រីបាឡែនថុលគូននិងប្រាប់ពីគម្រោងអាក្រក់របស់មនុស្សលោកហើយក៏សូមបង្វល់ឲ្យថុលគូននឹងចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេដែរស្របពេលនោះដែរលោអាកនិងក្មេងៗប្រមាណអ្នកទៀតក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកជាមួយនឹងផាយាកានរួចក៏បានបង្ហាញថាពួកគេនឹងរកឃើញត្រីបាឡែនមួយទៀតឈ្មោះថាណុកដែលជាប់របួសពេញខ្លួនដោយសារតែស្នាដៃមនុស្សលោករីឯថុលគូនផ្សេងទៀតនៅក្នុងកោសម្ព័ន្ធរបស់ផាយាកាននិងថាណុកនឹងគឺត្រូវបានមនុស្សសម្លាប់អស់ទៅហើយសល់តែខ្លួនពួកគេពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបថាណុកនឹងក៏បានសូមអង្វរឲ្យសមាគមថុលគូននឹងត្រូវតែចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាកុំឲ្យពួកបិសាចអេលៀនក្រៅភពមកធ្វើបាបសម្លាប់ពួកគេតាមចិត្តទៀតអីនៅថ្ងៃស្អែកឡើងមកដល់កប៉ាល់សង្គ្រាមរបស់អង្គការ ODA ជាច្រើនក៏បានធ្វើដំណើរមកដើម្បីប្រមាញ់សម្លាប់ត្រីបាឡែនថុលគូនប៉ុន្តែលើកនេះថុលគូននឹងគឺលេងនៅស្ងៀមទៀតហើយរួចក៏បានរួបរวมគ្នាផុសចេញពីក្រោមទឹកសមុទ្រមកបុកកប៉ាល់ពួកអាក្រក់ទាំងនេះតែម្ដងចំណែក Jake វិញក៏បានដឹកនាំកោសម្ព័ន្ធ Na'vi ជាច្រើនបុកចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកវាដូចគ្នារួចក្នុងពេលដែលពួកគេមើលទៅហាក់ដូចជាមានព្រៀបបានមួយផ្លែតរំពេញនោះដែរលោកមេទ័ព Quaritch វ៉ារ៉ាងក៏ដូចជាកោសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងម៉ាងក្វាននឹងក៏បានហោះមកដល់រួចក៏បានធ្វើឲ្យ Jake និងគ្នាមេខាយីណារបស់គាត់ពិបាកទប់ទល់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងវាលសង្គ្រាមនេះក៏បង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើននាក់រួមទាំង Ronald ដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះសម្រាលកូនហើយមុននឹងនាងស្លាប់ក៏បានផ្ដាំឲ្យ Neteri នឹងជួយមើលថែកូនឲ្យគាត់ផងចំពោះ Jake ក៏មានរបួសធ្ងន់រីឯ Loak និងផាយាកានក៏ចូលរួមប្រយុទ្ធដូចគ្នាហើយត្រីបាឡែនថុលគូនក៏អាចសម្លាប់អាមួយកាពីតែននេសាទត្រីឈ្មោះ Mix Scobie នោះបានសម្រេចស្របពេលនឹង Kiri Spider និង Thok គឺបានរួបរวมគ្នាផ្សារភ្ជាប់ចូលទៅកាន់
កាន់ឋានប្រលឹងដើម្បីទៅសុំជំនួយពីប្រម៉ែអេវ៉ាឲ្យជួយពួកគេផងហើយយើងក៏បានឃើញអេវ៉ានឹងក្រឡេកភ្នែកងាកមកមើលពួកគេបន្តិចដូចគ្នារួចមួយសន្ទុះក្រោយមកឃីរីនឹងគឺស្រាប់តែទទួលបានសមត្ថភាពពិសេសអាចបញ្ជានៅរុក្ខជាតិក៏ដូចជាពពួកសត្វសមុទ្រជាច្រើននៅពីក្រោមសមុទ្រនេះគឺដូច Aquaman អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានប្រើប្រាស់កងទ័ពត្រីសមុទ្រនឹងធ្វើការវាយប្រហារមានព្រៀបទៅលើពួកអង្គការ ODA អាក្រក់វិញហើយបន្តមកឃីរីក៏បានជួយសង្គ្រោះអ្នក Terry និងថុកចេញពីដៃរបស់វ៉ារ៉ាំងរួចក៏បានផ្សារភ្ជាប់ Kuru ជាមួយនាងបញ្ចេញពីអំណាចរបស់ព្រះម៉ែអេវ៉ានិងបន្លាចវ៉ារ៉ាំងឲ្យរត់ចេញទៅបាត់ស្របពេលនោះដែរកប៉ាល់របស់អង្គការ ODA នឹងគឺត្រូវបានស្រូបចូលនៅកម្លាំងគួចយ៉ាងខ្លាំងចេញពីដើមឈើនៃប្រលឹងរបស់កុលសម្ព័ន្ធមេខាយណានេះហើយក៏សម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្នានៅពីក្នុងនោះចំណែកឯជេកនិងលោកមេតប Quarek វិញគឺបន្តវាយគ្នាទៀតហើយក្នុងពេលនោះដែរ Spider ក៏បានមកជួយការពារជេកនិងបាញ់ព្រួយមួយគ្រាប់ចំដៃរបស់ Quarek ទៀតផងប៉ុន្តែគាត់ជាមួយនឹងជេកគឺនៅតែវាយបតងបតាយគ្នាទៀតរួចនៅពេលដែល Spider ចង់មកជួយសារជាថ្មីគាត់នឹងក៏បានរអិលជើងធ្លាក់ពីលើថ្មចុះទៅខាងក្រោមឃើញចឹង Quarek ក៏បានលោតទៅជួយកូនប្រុសរបស់គាត់ផងដែរចំណែកជេកវិញដើម្បីជួយ Spider គាត់នឹងក៏ត្រូវជួយលោកមេតប Quarek ឡើងមកវិញដូចគ្នាហើយបន្តិចក្រោយមក Terry និងក្មេងៗក៏បានមកដល់រួចក៏បានលើកព្រួយរកបានសម្លាប់ Quarek ទៀតហើយចំណែក Quarek វិញកាលនៅជាមនុស្សគឺត្រូវបាន Terry បាញ់សម្លាប់ម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺមិនចង់ឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរនោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងក៏បានលោតចុះទៅរលកភ្លើងនៅខាងក្រោមតែម្ដងទៅក្រោយពីភាពវឹកវរបានបញ្ចប់នៅឈុតចុងក្រោយយើងក៏បានឃើញ Spider និងគ្នាបានផ្សារភ្ជាប់ Kuru របស់ពួកគេនឹងជាមួយនឹងដើមឈើនៃប្រលឹង Spirit Tree ហើយក៏បានទៅជួបជុំជាមួយអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងដោយក្តីនឹករលឹកគេដូចជា Sute, Itukan, Dr. Grace, Nathayam ឬក៏ Ronald H ជាដើមហើយក្មេងប្រុស Spider ក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្នាទទួលយកគាត់ជាជនជាតិ Na'vi ម្នាក់ដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអវតារវគ្គ1 2 3គឺចប់ត្រឹមហ្នឹងកុំភ្លេចរងចាំមើលវគ្គ4ដែលចេញក្នុងឆ្នាំ2029ហើយវគ្គ5គឺឆ្នាំ2031